ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानू अभिनंदन। आमे 22/8/2025 मसीहार प्रातः मुरली समस्ते शुणिले। बाबा तो आमको एबे प्राय प्रतिदिन बाबांकर संदेश देवाई कहउछंती। आमे ब्राह्मण सहयोगी सेवाधारी संतान माने ज्ञान रे भरपूर रहिले ही वर्षा करिबा। तेणु आमर ज्ञान भंडार पूरण करिबा पाई बाबा जो मुरली देव पढ़ौछंती बा महावाक्य कहउछंती ताकू आमे बार बार पढ़िबा बुझिबा जानिबा। ताहा हेले आमको जो दायित्व देइछंती आमे निश्चय भल भाबरे तुलेई पारिबा। बाबा आज कहिले सबु बेले आमे जानिचे आमको स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान पढ़ौछंती। ये कथाटा जदि आमे हृदयर सहित ग्रहण करिनेबा विचार करिबा ताहा हेले खुशी रे आम देह रोमांचित होइजिबो, लोम टांकुरी उठिबो। सर्वोच्च बाबा आमको पाठ पढ़ौछंती। एपरी पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़िबा नाही। बाबा सेथिपाई आमर निश्चय बुद्धिर लक्षण कौन बतई देइछंती। आमे क्यों विषय निश्चय हेबा होइछे से विषय भी जणई देइछंती। काहेकि ना आमे निजकु निजे जानी पारिबा मोर से लक्षण सब अच्छी ना नाही, निश्चय बुद्धि अच्छी ना नाही। तेणु आमे ए कथा जानिबा पाई बाबा कहले जे तुमे एई पाठ पढ़िकी वर्तमान एई पाठ पढ़ुच ता द्वारा डबल मुकुटधारी राजा मानकर राजा हेब। तुम मनरे एई निश्चय रहिछि। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाई विश्वर मालिक करुछंती। वर्तमान आमे तांकर संतान होइछु। तेणु पाठ पढ़ारे जमा हेला करिबानी। प्रतिदिन मुरली महावाक्य बाबांकर निश्चित भावरे शुणिबा। जेपरी छोट पिला माने निजर माँ बापांक व्यतीत अन्य काहा पाखकु भी जानती नहीं, सेमिति आमे बेहदर बाबांकु पाइछे। आउ काहाकु भी आमे पसंद करिबा नाही। केवल से ही स्वयं परमपिता परमात्मा को स्मृति रे ही रहिबा। आमे सब जानी जाइचे ना। बाबा कहउछंती जो माने शास्त्र आदि पढ़ी थांती से मानकर बहुत सम्मान होई थाए। कम पाठ पढ़िले कम सम्मान मिली थाए। सेमिति आम भितरु जो माने बाबांगर ज्ञान रे पक्का हुअंती से माने होछंती बहुत बुद्धिमान। जिए बाबांगर ज्ञान को हे ज्ञान करंती से हेले बुद्धिहीन बा से माने कौनसी काम रे आगेइबा को साहस करिबेनी। तेणु आमे निश्चित भावरे पाठ को भल भावरे बुझिबा। आमर स्कूल होची कौन? आमर स्कूल होची गीता पाठशाला हो बा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आमे समस्ते छात्र। आमको शिक्षक पढ़ेबा को आसुछंती। आमर शिक्षक हेले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान। माने एक कथा भाबिले आमर लोम टांकुरी उठुची। सर्वोच्च बाबा आमको पढ़ेबा को आसुछंती। ए पाठ जी पढ़ुची सीए भगवान पाखरे आसी अलौकिक पाठ पढ़ुछंती। गोटे सेकेंड रे सबु किछि छाड़ी बाबांग पाखको पढ़िबा को आसीबा कथा। काहेकि ना ये होची अलौकिक पाठ। ये पाठ पढ़िले आमे नररु नारायण नारीरु श्रीलक्ष्मी हेबा। तेणु बाबा बुझौछंती एबे पुरुषोत्तम संगम युग होइछि। लक्ष्मी नारायण होछंती सर्वोत्तम पुरुष। दुनिया रे काहा को हेले जणा नाही जे केउ पाठ द्वारा एमाने एही पद पाइछंती, किए पढ़ौछंती। तेणु आमे जानी गले एही पद पाइबा पाई स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान पढ़ौछंती। तेणु आमे जेहेतु तार कारण जानी जाइचे, आमरी परी मनुष्य आत्मा जो माने पतित होइछंती सेही मानक पावन करिबा पाई बाबा स्वयं आसीछंती। सीए जो पाठ पढ़ुछंती सेही पाठ द्वारा ही आमे लक्ष्मी नारायण हबा। बाबा सेथिपाई कहिले मु प्रत्येक 5000 वर्ष रे थरे सम्मुख को पढ़ेबा को आसुची।
ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ କଥା ଯାହାକୁ କହିବ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝେଇବା, କହିବା। ଯିଏ ଚାଲାକ ଚତୁର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯିଏ ଚାଲାକ ନୁହନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଭାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ବିବେକ କହୁଛି ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକଦମ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ସିଏ ଛୋଟ, ଆଉ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା ପରି, ମାନେ ଛୋଟ ଆକାରର। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଆଉ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ହେଇଗଲଣି। ଏଥର ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମକୁ ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା। 7 ଦିନର ଭଟ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ତମେ ଏମିତି କଲେ ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ ବା ଆସୁରୀ ଗୁଣରୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଧରିଲେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ନିଜକୁ ଭାବିବା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ହେଲା ମନ୍ମନାଭବର ଏବଂ ରତ୍ନଖଚିତ ମୁକୁଟ ହେଲା ମଧ୍ୟାଜିଭବ। ମନ୍ମନାଭବ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ମିଳିଲା। ପୁଣି ରତ୍ନଖଚିତ ମୁକୁଟଟା ମଧ୍ୟାଜିଭବ ହେଲେ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା। ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟାଜିଭବ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବେ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେବେ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆମ ଘର ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ସେଇଠି ସବୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଭାବୁଛେ ବା ବାବା କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଅନାଥ। ଭାରତ ବି ପୁରା ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନାଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନାଥ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର ମାତା ପିତା ନଥାନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାତା ପିତା କିଏ? ଆମର ମାତା ପିତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଜୀବନରେ ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି, ତାକୁ ମାଗନ୍ତି ବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ଆମେ ହେଉଛେ। ଆମେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ସତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ରରେ ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ, ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏକଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ନାମର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଶରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଜଣେଇବା। ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଇ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବା। ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରଖିବା, ମନେ ପକାଇବା। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ରଖିଲେ ହିଁ ବାବା ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବେ। ଏକଥା ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଛେ। ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅକ୍ଷର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରଉଛି। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଖାଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଶୁଣୁଛି ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ବାବା ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ରହେ? ତା ମୂଳ ବତନରେ ରହେ, ମାନେ ପରମ ଧାମରେ ରହେ, ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହେ। ଆମେ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ବିନାଶ ହୁଏ, ତାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏମିତି ଆମେ କେତେ ଥର ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ଆମ ଅଭିନୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ କେହି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାଧୀନ ଅଧୀନ ହୋଇ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଏ, 84 ଲକ୍ଷ ଥର। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ନିଏ। ସବୁ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଯିଏ, ସିଏ 84 ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆମେ ଏଇ କଥା ସବୁ ବାବା ଆମକୁ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକଥା ବାହାରେ ବି ଜଣେଇବା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଜ୍ ହେଉଛି। ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଚାର କରୁଛି।
ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ତ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଠାରେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଫାଦର ନିରାକାର ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଠ ଯଦି ବିଦେଶୀ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଠ, ତାମାନେ ସେମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଲିବରେଟର ଗାଇଡ଼ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଲିବରେଟର ଗାଇଡ଼, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଏଇ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କହିବେ ଏକଥା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିନୁ, ଏଥର ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କହିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ। ଇଏ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ୍ ପିତା ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଯାଏ। ପୁଣି ସେଠି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୁଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି। ସେଠି କେବଳ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେବା ଯୋଗ ବଳରେ। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆ କେମିତି ବିନାଶ ହେବ, ତାର କଥା ବି ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ସିନା ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ପତିତ ଥିଲେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବି ପତିତ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବା ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲେ, ବିନାଶ କେମିତି ହେବ ଦେଖେଇଲେ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆତ୍ମା ବି ଏସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଆଗରେ ପଦାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଦେଖିଲେ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। ବାବା କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିନାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ବୋମା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିନାଶର କାରଣ। ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ବିନାଶ ହେବ। ସେ ବୋମା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବିନାଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ରଖିବେ କି? ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଏଇ କଥା ସବୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ପାର୍ଟ ରହିଛି,
ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଇଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆମେ ଅଧିକାରର ସହିତ କହିବା, ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ସେ ଆମର ବାପ, ଟିଚର, ଗୁରୁ, ତିନି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ 100ରୁ 100 ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଆମେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇକି ବୁଝେଇବା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଯୁକ୍ତି ସହ ନ ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ଭାରତ ହେଉଛି ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଆମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଗଳ ଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯୁଗଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୌକିକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁଥିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ବହୁତ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର କଥା। ଘରେ ରହିକି ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ରହି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଇଯାଇଛେ। କାହିଁକି? ଅପବିତ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ଆମର କଳାହରଣ ହେଲା। ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଆମେ ହେଉଛେ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିନା ମୁକୁଟଧାରୀ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ରାଜାମାନେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଜ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ବୁଝେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମେ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ କାହାଠାରୁ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ, ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବତ୍ସ, ଆମେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଚଳିବ, ନାତି ନାତୁଣୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା, ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ସବୁ ଆମକୁ ମାୟା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇପାରିବା। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଥିଲେ। ସେ ହୀରା ବେପାରୀ, ଧନ୍ଦାରେ ଯେପରି ନବାବ ଥିଲେ, ସେ କାହାରିକି କୌଣସି କଥାରେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ବା ସସମ୍ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ବାବା ଯେବେ ଦେଖିଲେ ବାବା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ବେପାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ବେପାର, ତାଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେପାର ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରାବଣ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତୁମକୁ ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି? ଆମେ ତ ରିଫ୍ରେଶ ହେଉଛେ ସବୁଦିନ
ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ସୋଢ଼ା ପାଣି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଲୁଣ ପାଣି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୁଣି ମାୟାର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ହେବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସିଏ ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଏଇ କଥା ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ନିଜେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ବାବା ତ ସବୁ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ। ସେ ଆମକୁ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ନମସ୍ତେ କରୁଛେ। ବାବା ଆଜି ଧାରଣା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଯୋଗ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ବି ହେବା। ଭଗବାନ ପୁଣି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ହୁଅ। ମାନେ ଆମେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଡ଼େଇବାନି। ଛୋଟ କଥା କ'ଣ? ଶରୀର ପଛରେ, ମନ ପଛରେ, ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଉଛେ। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଏତେ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ନ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସେବାର ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବାର ଲଗନ ରଖିବା, ସର୍ବଦା ସେବାରେ ମଗନ ରହିବା। ସେମିତି କଲେ ଆମେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଉପହାର ଆମକୁ ସ୍ୱତଃ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଭିତରେ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ମହାଦାନୀ ବିଧାତା ବରଦାତା ହେବାକୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କରିଦେବା ତେବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀ ମହାବାକ୍ୟରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ପାଳିବା। ଆଜି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।